بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جی ہاں، ایک بہن نے عشاء کے بعد یہ وظیفہ کیا جو آج بتانے والا ہوں، اور اسی بہن نے کہا اچانک سے کوئی آیا اور مجھے 4 لاکھ روپے نقد دیے اور واپس چلا گیا۔ یہ واقعہ مجھے بھی جھوٹ لگتا تھا، لیکن جب میں نے خود کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا، کمال ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے مجھے ایسی غیبی مدد مل گئی کہ میری خود بھی عقل حیران ہو گئی۔ بس یہ وظیفہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری آپ کو بتانا تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جس طریقے سے میری بہن نے کیا، اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد کرنا نہیں کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ پہ منحصر ہے۔ مجھے تو بالکل ہی 100% یہ جھوٹ لگتا تھا، کیونکہ ایسا تم ناممکن ہے کہ آپ وظیفہ کریں اور کوئی آ گیا اور پیسے دیے اور واپس بھی چلا گیا۔ یہ کیسے ممکن بات ہے؟ لیکن جب میں نے خود ہی کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ اکبر، اللہ کے خزانوں میں، اس کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بے شک وہ ہر ناممکن چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اسی طریقے سے جس طریقے سے میری بہن نے کیا ہے اور مجھے بتایا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ویڈیو کو پورا اور صحیح طریقے سے دیکھیں۔ وہی وظیفے کا طریقہ کار آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کس طریقے سے میری اس بہن نے وظیفہ کیا ہے، سب تفصیل سے میں بتانے والا ہوں۔ میرے دوستو، بڑی توجہ سے آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے اور وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھنا بھی ہے، اور سمجھنے کے بعد آپ نے بھی وظیفہ اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اگر ویڈیو تھوڑی سی لمبی بھی ہو جائے تو آپ نے مکمل ویڈیو کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہوگا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ اپنے وظیفے کی طرف چلیں، ہم سب بہن بھائی مل کر پہلے ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ کسی کی دعا سے کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ میں دعا کروں گا، آپ بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیں، جو بھی دیکھنے والے سب ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں۔ پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرما دیں اور ہماری زندگیوں کو آسان بنا دے۔ آپ سب لوگ جب میں دعا کروں آپ آمین بولتے جائیے، کیونکہ میرے بھائیوں، درود شریف کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا مولا کریم، تیرے در کے سوا ہمارا کوئی اور در نہیں، ہم سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا مولا کریم، ہم سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو جو آج دعا کر رہے ہیں، جس نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں، ان تمام لوگوں کی نیک حاجات کو جلد از جلد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری کر دے۔ یا مولا کریم، تمام مسلمان بہن بھائیوں کے رزق میں برکت ڈال دے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے، ان تمام بھائیوں اور بہنوں کی زندگیوں کو آسان بنا دے۔ یا مولا کریم، جس کی کوئی اولاد نہیں، اس کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے۔ یا مولا کریم، ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے، جس کا کوئی گھر نہیں، اس کو اچھا سا گھر اور مکان عطا فرما دے۔ یا مولا کریم، جس کا کوئی کاروبار نہیں، اس کو اچھا اور حلال کمانے والا کاروبار عطا فرما دے۔ یا مولا کریم، جس کا کاروبار ہے، اس کے کاروبار میں ڈھیروں برکت عطا فرما دے۔ یا مولا کریم، تیرے در کے سوا ہمارا کوئی در نہیں، ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی
इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ से भाइयों दुआ कबूल होती है। अगर आप दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो इसकी बरकत से आपकी दुआ कबूल होती है। ये अल्लाह ताला की शान के मुनासिब और लायक नहीं है कि वो अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ को कबूल कर ले और इसके दरमियान में जो दुआ की है इसको रद्द कर दे। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है ये दुआ भी अल्लाह ताला कबूल करेगा। मेरे भाइयों दुआ एक ऐसी चीज है जो इंसान का मुकद्दर को बदल देती है, तो आप जरूर दुआ किया करें और हर हाल में दुआ किया करें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, मुझसे मांगा करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। वजीफे की तरफ चलते हैं। वजीफे का तरीकाकार, सबसे पहले नंबर पर बात ये कि वजीफा किस वक्त करना है। ईशा के बाद ही करना है, क्योंकि ईशा के वक्त में अल्लाह पाक ने बहुत ज्यादा बरकत अता कर रखी है। फरमाया गया कि जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो इससे पहले कुछ निशानियां जाहिर होंगी, जैसे जब सुबह नमाज का वक्त आएगा तो लोग सुबह के वक्त सोए होंगे और सुबह की नमाज कज़ा करेंगे। जोहर के वक्त कारोबार में मसरूफ होंगे, असर और मगरिब के वक्त खेल कूद में लगे होंगे और इशा के वक्त मोबाइल देखने, टीवी देखने और ड्रामे देखने में अपनी इशा की नमाज कज़ा करेंगे। तो ये आखिरी क़यामत की अलामात में से एक अलामात होगी। तो अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक इससे हमें बचाए रखे। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों नमाज लाजमी पढ़ा करें। इशा के वक्त अल्लाह रब्बुल जुल जलाल ने बहुत बड़ी ताकत और बरकत रखी है, बशर्तिया आप इस ताकत को इस्तेमाल करके इस वजीफे को करके अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। वजीफे की इजाजत इन लोगों को है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। इन लोगों को इजाजत आम है और उनको मैसेज करके इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी शर्त है। वैसे तो कुरान करीम में इजाजत देने के लिए किसी को भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी इजाजत जरूरी है, क्योंकि किसी से लेकर वजीफा आप करते हैं तो इसके लिए इजाजत लाजमी है, नहीं तो वजीफा भी काम नहीं करेगा। ये वजीफा 100% काम करता है, झूठ नहीं है। पहले तो मुझे भी झूठ लगता था, आपको भी झूठ लगेगा, आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन सबसे हमारी बड़ी गलती ये है कि हम यकीन नहीं करते, क्योंकि कुरान करीम का मौजज़ा भी यही है जो कि लोगों की अकल तस्लीम ना करे, मतलब इंसानी अकल ऐसी बात को ना माने और अकल के खिलाफ काम को ही मौजज़ा कहते हैं। तो मेरे भाइयों, आप अपनी अकल को दीन के ताबे करोगे तो ही आपको ऐसे मौजज़े देखने को मिलेंगे और आप ये वजीफा करेंगे। 100% ये वजीफा काम करता है। आप अपने यकीन को पक्का रखें, अपना अकीदा मजबूत रखें और बिल्कुल शैतानी वसवसों से महफूज रहें। वजीफा करें। ये वजीफा आपने इशा के बाद करना है। मर्द भी कर सकते हैं, औरत भी कर सकती है, और औरत अपने शोहर के लिए भी कर सकती है, बहन भाई के लिए भी कर सकती है। इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। वजीफा यह है कि आपने इशा की नमाज पढ़ने के बाद एक जगह पर बैठकर 11 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुरूद शरीफ की वजह से वजीफा कबूल करता है। तो इसके सदके आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो आपका वजीफा भी जरूर कबूल होगा। आपने नमाज इशा के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर में पढ़ना है। इसके बाद सूरत मुजम्मल सिर्फ और सिर्फ एक ही मरतबा पढ़नी है। इसके बाद आपने 41 मरतबा सूरा अखलास पढ़नी है और उसके बाद आखिर में
आयतल कुर्सी 3 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद आपने 11 मरतबा फिर आखिर में दरूद शरीफ पढ़कर फिर अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है और अपने मकसद को अपने जहन में रखते हुए आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। नाजरीन, इस अमल को आपने लाजमी करना है। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, आज आपको ऐसा मुजर्रब और नायाब वजीफा आपके हवाले कर रहा हूं कि आप सारी जिंदगी इंशाअल्लाह पुरसुकून हो जाएंगे और इस बंदे ना चीज को दुआ देंगे कि काश आपको इस अमल के बारे में पहले बता दिया होता। नाज़रीन कराम, आपने कम से कम 11 दिन इस वजीफे को बिला नागा लाजमी करना है और उसके बाद इस वजीफे के कामालात देखकर आपकी भी अक्ल दंग रह जाएगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम सुनने वालों को इस वजीफे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह।